작가인 남편 롤랜드는 소설을 쓰기 위해 아내 바네사와 함께 이곳 프랑스로 여행을 왔습니다. 구불구불한 길을 따라 해안가에 위치한 한 호텔에 도착하게 되죠. I smell fish. You might want to take your heels off, my daughter. Qu'est-ce qui vous amène par ici? Du boulet en juice, nous évader un peu. Ah, bah alors, c'est un bon endroit là, hein? 이렇게 두 사람은 이 호텔에서 지내기로 결정합니다. 그리고 이들은 가장 먼저 지피를 위한 공간을 꾸미기 시작합니다. 그러나 이곳에서도 글은 써지지 않습니다. 그렇게 다음 날이 밝아오죠. Morning. Let's try not to wake you. You were sleeping peacefully. I don't sleep peacefully. 까칠한 아내 바네사입니다. I won't. I know. Love you. 롤랜드가 근처 카페로 일을 하러 가자 바네사는 홀로 시간을 보내게 됩니다. 무척이나 심심해하던 이때 그녀는 옆방을 훔쳐볼 수 있는 작은 구멍을 발견하게 됩니다. 그러나 이내 흥미를 잃고는 근처 슈퍼마켓으로 향하죠. Bonjour madame. Vous voulez un sac, c'est ici? Vous voulez un de citron? 하지만 그녀는 아이도 좋아하지 않는지 눈도 마주치지 않습니다. 이 시각 호텔 주인과 대화를 나누고 있는 롤랜드. Ma femme elle nous a quittés l'année dernière. J'ai découvert quelque chose, c'est que si on aime vraiment quelqu'un, on veut plus pour l'autre que pour soi-même. Mais ça a l'air d'être une femme agréable, non? Mais ce n'est pas toujours agréable. Elle est adorable. 결혼 14년 차이지만 아내를 향한 그의 사랑은 여전한 듯합니다. 그러나 외출 이후 급격히 우울해진 바네사. 이후 일을 끝내고 방으로 돌아온 롤랜드는 잠든 아내 곁에서 하루를 마무리하죠. 그는 매일 혼자 있는 아내가 걱정되어 말을 걸어보기도 합니다. You should go for a walk or something today. Might be good for you. Don't have a drink today. Might be good for you. We could be happy, you know. We resist happiness. 아무래도 이 두 사람 사이에는 커다란 문제가 있는 것 같습니다. Good plan, Batman. 남편 말대로 산책을 해보지만 바네사의 우울함은 사라지지 않고 롤랜드는 아내 말대로 소설을 써보려 하지만 잘 써지지 않습니다. 그리고 이곳에 있는 시간이 길어질수록 바네사의 상태는 점점 나빠집니다. 수면제와 우울증 약에 지나치게 의존하게 되죠. You had a tough night? Ness? Are we ever gonna talk about it? 이런 아내의 행동에 답답해진 그는 술에 의존하는 모습을 보입니다. Oui, je sais, je sais. Come on. Hey, je peux rentrer tout seul. 애꿎은 가게 주인에게 화풀이를 하는 롤랜드입니다. 그러나 이 부부의 옆방에 신혼부부가 신혼여행을 오게 되면서 바네사의 하루는 달라지게 되죠. 테라스에서 햇빛을 즐기고 있는 바네사에게 말을 걸어오는 옆방 남자. Bonjour, vous êtes d'où? New York. We just got married. 물론 롤랜드 또한 카페에서 신혼부부를 마주치게 되죠. Désolé. C'était tellement bien bon. Ah, je comprends, oui. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez même pas imaginer. Toast to New York. Elle était heureuse. Je peux vous donner un conseil? Aimez-la. Elle n'est pas si facile à aimer. Vous allez bien ensemble. 이 말을 들은 롤랜드는 조금 일찍 호텔로 돌아갑니다. Monsieur. Don't be silly. 바네사의 냉랭한 답변에도 언제나 말을 이어나가는 롤랜드. Any writer worth a salt could get a story here. It's just me. 다음 날 여느 때와 같이 카페로 향하는 그입니다. You went back. 그러나 바네사는 조금 다른 일을 하려는 듯합니다. 그녀는 옆방의 신혼부부를 훔쳐보기 시작하죠. 그렇게 남편이 사람들을 취재하며 지피를 하는 사이 바네사는 이 구멍에 걷잡을 수 없이 빠져들고 말죠. Wake up. Wake up. What? The woman next door, do you want to fuck her? You're talking about get off. Do you want to fuck her? Failed writer's not good enough for
Pill popping and self-pity. Now you need a better reason to destroy yourself? Failed writer, and you're nothing. You're a drunk. Fuck you. When I return, I hope you're passed out as usual so I don't have to listen to your silly voice. 대체 바네사가 왜 이런 행동을 하는지 롤랜드는 도저히 이해가 가질 않습니다. 오늘도 술에 잔뜩 취해 돌아온 롤랜드. 이런 남편의 손길이 싫은 그녀입니다. You make me sick. 하지만 다음날이 되자 아무렇지도 않아 보이는 바네사. Did you see your fisherman this morning? 그러던 중 옆방 여자 리아가 말을 걸어옵니다. I was going to visit a friend tomorrow. Do you want to do anything? With you? 그러자 시큰둥했던 바네사는 온데간데 없고 리아를 방으로 초대하기까지 합니다. Come in. Thank you. Sit down. Here. How many? Is it? Yeah, you can do that. King. I'll take it. 이때 일을 끝내고 돌아온 롤랜드는 깜짝 놀라게 되죠. Hey, we haven't properly met. Nice to meet you. I'm Roland. 며칠 전 리아 때문에 싸웠던 그였기에 이 상황이 납득이 가지 않습니다. What was that about? Am I wrong to think you're trying to destroy us? I'm gonna take a shower. 결국 감정의 골은 더 깊어져만 가고 다음날 바네사는 롤란드가 했던 말이 떠올라 괴로워합니다. Do you hate me? You resist happiness. 글을 쓰다 일찍 방으로 돌아온 롤랜드는 항상 방에만 있던 아내가 사라진 것을 발견합니다. 대체 바네사는 왜 이러는 것일까요? 하루 종일 아내를 기다리던 롤랜드. 그도 방에서 이 구멍을 발견합니다. 그러나 롤랜드는 이 구멍이 궁금하지 않은 듯해 보이죠. 이때 Now my outsides match my insides. 그녀가 이토록 심한 우울증을 앓게 된 데에는 어떤 이유라도 있는 것일까요? 하지만 날이 밝자 바네사는 아무 일도 없었다는 듯 장까지 봐왔습니다. 그날 밤 홀로 바다를 구경하고 있던 바네사에게 We might have a big sailing day next week. Would you and your husband consider coming? And you can do the same thing you're doing now. 이렇게 옆방 부부와 친해지게 된 바네사였지만 그녀는 남편이 일을 하러 나가면 여전히 은밀한 취미를 즐겼죠. 그러던 중 바네사는 롤랜드에게 이 현장을 들켜버리고 맙니다. 롤랜드는 아내를 말리지 않고 오히려 함께 옆방을 구경하자고 말하죠. Do you want to take a shower? 이날 이후 이들의 부부관계는 급속도로 좋아지는데요. 롤랜드는 더 이상 카페로 나가지 않았고 방에서 일을 하다 밤이 되면 아내와 함께 구멍을 엿보게 됩니다. He goes out every day, comes back every night. Hardly catches any fish. What keeps him from going insane? 그러나 이 이야기에 관심이 없던 롤랜드. Let's go to a cafe for a drink. No. How about we invite our neighbors? Get them liquored up and see what 매사에 관심이 없는 아내가 옆방 사람들이라면 흥미를 갖는 것을 알았기에 이를 이용해 함께 외출을 하게 됩니다. 이렇게 네 사람은 조금씩 가까워지죠. What do you do, Vanessa? Absolutely nothing. I used to be a dancer. Oh. But did you stop? Because I got old. 이후 잔뜩 술에 취해 헤어진 네 사람. 물론 이 부부의 목적은 엿보기였으니 방에 가자마자 이를 실행합니다. 하지만 술에 취하자 알콩달콩했던 신혼부부는 싸우고 있었죠. 롤랜드는 잠에 들었지만 바네사는 몰래 웅크려 앉아 구멍에 집착하는 모습을 보입니다. 그리고 롤랜드는 시간이 갈수록 아내와 프랑스와 사이가 조금 이상하다는 것을 눈치채게 됩니다. Don't begin to think he sees you any differently than I do. Do you want her? But you like to watch her. I like to watch with you, honey. 일이 커지기 전에 롤랜드는 엿보는 것을 그만두려 하지만 What are they doing? Nessa? Please? 결국 롤랜드는 그녀를 위해 옆방 상황을 전달합니다. 그렇게 바네사의 집착이 강해질수록 부부 사이는 좋아지는 아이러니가 발생하게 되죠. 드디어 평화를 찾은 듯한 두 사람입니다.
그날 카페에서 일을 하고 있던 롤랜드는 우연히 리아를 마주치게 되는데요. Hey, I've read your books. How do you like being married? Yeah, I love it. Why? I like belonging to something, knowing what my life is gonna be. I think you're lovely. And I hope your life turns out just as you imagine. 그녀와의 대화를 통해 롤랜드는 부부의 사랑에 관한 소설을 써보려 합니다. 이후 그는 바네사가 다른 생각을 하지 못하도록 즐거운 데이트를 하기 위해 노력하기도 하죠. I'm not dressed for dinner. Just do this for me. Swell, swell. I don't want to be here. It's all right, honey. Just look at me. 춤추는 사람들에게 시선을 빼앗긴 아내를 보자 춤을 청하기도 합니다. 그러나 바네사는 돌발 행동을 하기 시작합니다. 그는 서둘러 아내를 데리고 호텔로 향하죠. I think I want to write about you. 그렇게 롤랜드는 이런 부부관계를 개선하기 위해 자신과 아내의 이야기를 소설에 넣고 싶다는 결정을 하게 됩니다. 하지만 이런 롤랜드의 노력에도 불구하고 바네사는 그날 이후 리아와 쇼핑을 다니며 리아 부부를 과거 롤랜드와 자신처럼 꾸미기 시작합니다. Hey, Roland. Hi. My miss bought it for me. I guess our girls had a bit of a spend-up. Yes. 이도 모자라 롤랜드가 방을 떠난 사이 옆방으로 건너가 프랑스어와 지나치게 친해지려는 모습을 보이기도 하죠. 결국 롤랜드도 폭발하고 맙니다. You're home early. Do you want to hurt me? Hurt me. Come on. Please stop! Do it. Stop! Stop! I don't know. 잠든 아내를 바라보며 깊은 생각에 빠지는 롤랜드입니다. 이후 그는 일이 손에 잡히지도 않죠. 한참을 생각하다 방으로 돌아온 롤랜드. 하지만 바네사는 또다시 방을 비우고 있었죠. 그는 자신의 예상이 틀렸길 빌며 구멍을 쳐다보지만 바네사는 이런 남편의 마음을 배신해버렸습니다. Why? You know why. Be honest. Because you can't have what they have. Because you're jealous. Because you can't have what they have. 아이를 가질 수 없던 바네사는 다른 사람들의 행복도 뺏고 싶었나 봅니다. She's home. 리아는 이 상황을 알게 되자 뒤도 돌아보지 않고 프랑스와를 떠나게 되죠. Well done, darling. Seems you've just destroyed a happy marriage. 롤랜드는 그런 리아를 뒤따라가 바네사의 비밀을 전합니다. I don't want to speak to you. It's not what you think it is. Started 3 years ago. When you first tried to have a child. We lost that child in first term. So we tried again. We lost that baby too. 그리고 롤랜드는 이 모든 일을 겪었음에도 다시 아내가 있는 호텔로 돌아가죠. Said they were going to try and fight past it. They're going through something horrible. Could even make them stronger. She's pregnant. I assume you knew that. I'm not a bad person. Am I a bad person? Sometimes. Gotta stop being such assholes. I figured out you're fishermen. We let it pull you out to sea or guide you back in. Sometimes you have to move with it. Sometimes, honey, that's all we can do. 그는 이렇게 소설을 완성한 뒤 처음 이곳에 도착한 날 그랬듯 조용히 짐을 챙깁니다. 권태와 함께 이곳에 왔던 롤랜드와 바네사는 이제 웃으며 집으로 돌아갑니다. 이렇게 영화 바이더스도 끝이 납니다. 이 영화 바이더스는 안젤리나 졸리와 브래드 피트가 2005년작 미스터 앤 미세스 스미스 이후 10년 만에 처음으로 동반 출연한 작품입니다. 안젤리나 졸리는 주인공 바네사 역을 맡은 것뿐만 아니라 직접 감독으로서 연출을 맡기도 했었죠. 10년 전 졸리와 피트가 출연했던 미스터 앤 미세스 스미스는 정말 뜨겁고 열정적이고 섹시한 영화였다면 바이더스는 너무나 차갑고 보는 관객들마저 감정이 메말라버리는 느낌을 받는 영화입니다.
졸리 연출, 피트 주연이라는 이야기만으로도 충분히 놀랍지만 더 놀라운 점은 바이더시는 이 두 배우가 신혼여행을 가서 찍은 작품이라는 것입니다. 남들과는 다른 여행을 했던 것이었죠. 앞서 저와 함께 영화 스토리를 보셨던 여러분들도 분명 이 영화는 평소 졸리 피트 부부가 출연했던 영화들과는 많이 달랐다고 느끼셨을 거예요. 이 두 사람이 왜 굳이 이런 영화를 만들었을까 하는 궁금증도 드셨을 거고요. 감독 안젤리나 졸리는 인터뷰를 통해 영화 바이더시는 난소암으로 돌아가신 어머니 마르셀린 버트란드를 위해 만든 슬픔에 관한 영화라고 말했죠. 어머니 마르셀린은 1960년대, 70년대 유럽 영화를 가장 좋아했기 때문에 이 영화의 배경을 70년대 유럽으로 설정하기도 했습니다. 졸리는 어머니가 돌아가신 이후 이 영화의 시나리오 집필을 시작했는데 이 시기 졸리는 모계로부터 유방암과 난소암 발병률이 매우 높은 유전자를 물려받았다는 사실을 알게 되면서 실제로 유방, 난소, 나팔관을 제거하는 수술을 받게 되었습니다. 그렇게 졸리는 여성으로서의 삶이 끝났다고 느꼈던 자신의 경험, 배우였지만 배우로 성공하지 못했던 어머니 마르셀린의 인생. 1999년 어머니가 난소암 진단을 받았던 날 출산 경험이 없던 한 여성이 난소와 관련된 질병이 생겼다는 것을 알게 되어 복도에서 울부짖었던 그날의 경험을 조합시켜 바네사라는 인물을 탄생시켰죠. 안무가였지만 은퇴해야만 했던 주인공 바네사는 졸리와 그녀의 어머니를 상징하는 인물인 셈입니다. 저는 이 영화를 처음 보았을 때에는 졸리가 정말 지극히 개인적인 영화를 만들었구나 라고 생각했어요. 신혼여행지에서 굳이 자신의 남편을 자신이 연출하는 영화에 남편 역으로 캐스팅했다는 점을 미루어 본다면 분명히 졸리가 영화를 통해 피트에게 하고 싶은 말이 있지 않았을까? 라는 생각이 들었었거든요. 영화 개봉 당시에 졸리는 저처럼 생각하는 수많은 취재진들에게 영화 속 이야기가 제 이야기였다면 저는 절대 이 영화를 만들 생각은 하지 않았을 거예요 라고 대답했지만 이혼 뒤 진행한 인터뷰에서 브래드 피트와의 결혼 생활을 개선시키기 위해 만든 영화가 맞다 라고 답변했습니다. 슬프게도 이 영화 개봉 9개월 뒤 두 사람은 이혼 소송에 들어갔지만요. 즉, 영화의 주인공 바네사와 롤랜드의 이야기는 앞서 말한 것처럼 졸리와 졸리의 어머니 이야기뿐만 아니라 졸리와 브래드 피트의 이야기이기도 한 셈이라고 해석할 수 있겠죠. 실제로 안젤리나 졸리와 바네사, 브래드 피트와 롤랜드는 공통점이 많습니다. 졸리도 10대 시절부터 우울증을 앓고 있었으며 유방, 난소, 나팔관 수술 이후 바네사처럼 아이를 가질 수 없는 몸이 되었기 때문입니다. 또 이혼 소송을 하면서 밝혀진 이야기이지만 피트도 롤랜드처럼 심한 알코올 중독에 빠져있기도 했으니까요. 따라서 옆방 신혼부부의 모습은 누가 봐도 아름답고 멋지고 건강했던 졸리 피트 부부의 예전 모습을 상징한다고도 볼 수 있겠죠. 이렇게 극중 인물들과 배우들의 삶을 연관시켜 본다면 영화 속 바네사가 어째서 방과 방을 잇는 작은 구멍에 집착했는지 이해가 가기 시작합니다. 또 영화의 제목 By the Sea는 에드워드 호퍼의 작품 Room by the Sea, 바다 옆의 방을 연상케 합니다. 호퍼의 바다 옆의 방이 고독 속 자기 성찰을 은유하는 미술 작품인 걸 떠올려 본다면 바다 옆이라는 그저 평범하기만 했던 영화의 제목이 조금 더 의미 있게 다가오기도 합니다. 이 영화에서 감독 졸리가 말하고 싶었던 이야기는 작품 속에도 등장하는 노인의 이야기와 밀접한 관련이 있다고 볼 수 있을 것 같습니다. 매일 새벽 부지런히 고기를 잡으러 가는 노인이 아무런 성과 없이 다시 육지로 돌아온데도 그 다음날 새벽 또다시 묵묵히 고기를 잡으러 나가는 것처럼 우리가 마주하고 있는 과거의 일 그리고 현재의 고민들을 이제 서로 더 이상 신경 쓰지 말고 그냥 오늘을 묵묵히 살아가보자 라는 말을 하고 싶었던 거겠죠. 이 영화는 사실 평론가들에게 좋은 반응을 이끌어내진 못했습니다. 또 $10,000,000, 한화 약 120억이라는 제작비가 소요된 영화였는데 대중들에게서도 큰 환영을 받지 못하면서 한화 40억에도 미치지 못하는 수익을 벌어들이기도 했고요. 데뷔 초반 출연했던 영화 한두 편을 제외하고는 이 영화 바이더시가 졸리와 피트 필모그래피에 있어서도 가장 낮은 수익을 올린 작품이기도 하죠. 그러나 저는 조금 다르게 이 영화를 평가하고 싶은데요. 이 모든 결과에도 불구하고 이 영화 바이더시는 개인이 누군가에게 줄 수 있는 최고의 선물이라고 생각했기 때문입니다. 이런 스토리 영화를 연출했고 연기했다고 대중들에게 알리는 순간 두 사람은 끊임없는 소문에 시달릴 것이 분명했을 텐데도 자신의 삶을 위해 또 사랑을 위해 이런 선택을 강행했다는 점이 큰 감동으로 다가왔거든요. 그냥 멋진 헐리우드 스타로서가 아니라 예술가로서의 안젤리나 졸리 그리고 브래드 피트를 보는 것만 같기도 했고요.
앞으로 영화감독 졸리가 연출할 작품들이 많이 궁금해지던 그런 영화였습니다. 영화 바이 더 씨 저의 한 줄 평은 그저 함께 같은 곳을 바라보고 싶었던 한 여자와 한 남자의 이야기입니다. 이번 리뷰 재미있게 보셨다면 좋아요와 헤더의 터닝 페이지 구독과 알림 부탁드릴게요. 우리는 다음 영상에서 다시 만나요. 안녕.